हेलो फ्रेंड्स मु प्रदीप सर्वप्रथमे आपनku एग्जाम क्लास को स्वागत जनाऊँगी। आज आपनको पाई गोटे स्पेशल क्लास नहीं आसी जोटा कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान रे जोटा कि आपनकर सिटी एग्जाम रे 15 टी क्वेश्चन रहउची जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज मु डिस्कशन करिया को जाउची जोटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रे आसीतिला जोटा कि आपण माने प्रथम रु शेष पर्यंत कंप्लीटली देखिबा पई ट्राई करंतु जहाँद्वारा कि बहुत गुड़ाए क्वेश्चन आपण मैंने जानीपारे एवं यही टाइप क्वेश्चन आपंकर एग्जाम आसो मस्ट आसो ग्यारंटी रोचे आसो तेणु आपण मैंने कम्प्लीटली भिडियोटा को देखु शेष पर्यंत जहाँद्वारा कि सब क्वेश्चन आंसर आपण मैंने पाइपर एवं निजे मध्य ए क्वेश्चन गुड़ी को बारंबार प्रैक्टिस करंतु जहाँद्वारा कि आपण सक्सेस पाइपर एपर्यंत आमर बहुत सारा वीडियो सिटी बीडी ऑलरेडी अपलोड हो सारे जोटा कि आपण माने प्ले लिस्ट रे चेक करि परिबे किबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण लिंक मध्य पाई परिबे। आउ जदि एपर्यंत आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताले निश्चित एबे ही सब्सक्राइब करी पाखते बेल आइकन को प्रेस कर देबे जा द्वारा कि आपण माने प्रत्येक दिन हम चैनल माध्यम रे लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज एवं ओडिसा रा जेकोनोसी जॉब अपडेट हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। एवं जदि वीडियोटी भल लागे ताले आपण मान को अनुरोध आपण माने प्लीज वीडियोटी को लाइक टिए करिवे एवं सांग मान को शेयर करिया को भूलिबे नहीं जहा द्वारा कि समस्त पाखरे वीडियोटी पहुंची पारिबो एवं समस्ते मध्य उपकृत हेई परिबे। आपण मान को अनुरोध रहिबो बहुत सारा वीडियोटी को शेयर करिवे जहा द्वारा कि हमको मोटिवेशन मिलियो एरम प्रतिदिन आपण मान को पई वीडियो आनी देवा पे। चलंतु देर न करी क्वेश्चन आरंभ करिबा जोटा कि फर्स्ट क्वेश्चन रहउची हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन आदिवासी लीडर हु लीड ए ट्राइबल रिवोल्ट इन झारखंड एग्नेस्ट द ब्रिटिश जे कि निम्नोक्त मध्यरु किए जड़े आदिवासी नेता थिले जे ब्रिटिश मानक विपक्ष रे झारखंड रे एक जनजातीय विद्रोह रे नेतृत्व नेतिले किए किरे पिले माने ना बिरसा मुंडा जे कि थिले झारखंड रो एग्नेस्ट रे लीडरशिप करथिले जोटा कि ट्राइबल जी होचंती बिरसा मुंडा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मन रखिबो पिला माने। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होउची कोन ना व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स इज बेस्ड ऑन इट्स मोड ऑफ ओरिजिन जोटा कि उत्स आधार अनुसार निम्नोक्त मध्यरु केउ प्रकारर संबल को वर्गीकृत करा जाईछि जोटा कि आपनको रहइबो ऑप्शन नंबर सी जोटा कि राइट आंसर जोटा कि बायोटिक एंड एबायोटिक संबल को दी बार विभक्त कराई गोटे है बायोटिक जैविक संबल एबायोटिक अजैविक संबल जैविक संबल आउ अजैविक संबल। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबारे पिले माने हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ पूर्ण सार्वजनिक सभा जोटा कि पूर्ण सभा जोटा कि रहउची पूर्ण सार्वजनिक सभार संस्थापक किए थिले जे कि पूर्व जोड़ा पूना सार्वजनिक सभार संस्थापक थिले जे कि महादेव गोविंद रानाडे ये थिले सार्वजनिक सभा संस्थापक थिले पूना सार्वजनिक सभार संस्थापक। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिशन ऑफ इन इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को किए अपॉइंट करंती ओडिसा रो जो उड़ीसा रुए आउ इंडिया मध्य रुए तेणु भारत निर्वाचन कमिशन को कि नियुक्त करती ना मन रखिबो ए क्वेश्चन दा आंसर होची प्रेसिडेंट समस्त की नियुक्ति प्रायतः करते प्रेसिडेंट नियुक्ति का करती ना मन रखिबो पीएम को करती हैला पीएम को करिवे एवं प्रेसिडेंट का करिवे ना इलेक्शन कमिशनर करिवे एवं कंट्रोल ऑडिटर जनरल करिवे हैला तापरे अटॉर्नी जनरल करिवे तापरे कंट्रोल ऑडिटर जनरल अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमिशनर फाइनेंस कमिशनर एवं प्रायतः जति कि हायर पोस्ट रोजी सब को प्रेसिडेंट नियुक्ति करती। यदि पचारा जाए कि प्रेसिडेंट केमिति नियुक्ति होती ना प्रेसिडेंट जे कि राष्ट्रपति नियुक्ति होती केमिति ना बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी उभय लोकसभा एवं राज्यसभा एवं लेजिस्लेटिव असेंबली एवं यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित अंचल।
ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସବ୍ କମିଟି ଅନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ କିଏ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଉପସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ତାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର କିଏ ଥିଲେ ଉପସମିତି ନା ଉପସମିତି ଥିଲେ ଯିଏକି ଜେପି କୃପାଳିନ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଉପସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଏଜ୍ of January 2019, how many fundamental duties are there in Indian Constitution? Indian Constitution ମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 2019 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା କେତୋଟି ରହିଛି ନା ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥରେ 11ଟି ରହିଛି, ଆଗରୁ ଥିଲା 12ଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟି ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା 12ଟି ଏବଂ 11ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, which among the following countries models has been adopted in Indian Constitution to appoint the governor? ତାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଣାଯାଇଥିଲା? ଯେଉଁଟାକି ରହିବ କାନାଡ଼ା। କାନାଡ଼ାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଏ, କାନାଡ଼ା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କାନାଡ଼ା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯେଉଁଟାକି କାନାଡ଼ାର ସମ୍ବିଧାନରୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କାନାଡ଼ା। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମର ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଏସ୍ଓରୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି, ୟୁକେରୁ ଅଣାଯାଇଛି, ରୁଷିଆରୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଜାପାନରୁ ଲ ଅଣାଯାଇଛି, ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ ଆଉ ରହୁଛି ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପିଏମ୍ ଆଉ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି, ସେସବୁ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ କ'ଣ ଅଣାଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି 68 ନମ୍ବର, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ କିଙ୍ଗସ୍ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ହେଷ୍ଟି ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ ବିହେଭିୟର। ତାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା କ'ଣ ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନିଜର ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ? ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଥିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ବ୍ୟବହାରରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ମଡର୍ନ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ଯେଉଁଟାକି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି 20 ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା ଓ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ମାନବର କେଉଁ ପ୍ରଜାତିକୁ ଆଧୁନିକ ମାନବ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଯେଉଁଟାକି ଆଧୁନିକ ମାନବ କୁହାଯାଉଥିଲା ବିବେଚିତ ମାନବ ଜାତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଧୁନିକ ମାନବ ଜାତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, which among the following was super continent found about 300 million year ago? 300 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୋଉଟାକୁ ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 300 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା। 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ସେଟା ହେଉଛି ପାଞ୍ଜିଆ। ହେଉଛି 300 ପୂର୍ବରୁ ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମିଳିଥିଲା ସେଟା ପାଞ୍ଜିଆ। ପାନ୍ଥାଲାସିଆ କ'ଣ ନା ପାନ୍ଥାଲାସିଆ ଗୋଟେ ୱାଟର ବଡି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପାନ୍ଥାଲାସିଆ। ପାଞ୍ଜିଆ ଗୋଟେ, ପାନ୍ଥାଲାସିଆ ଗୋଟେ। ପାନ୍ଥାଲାସିଆ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ପାଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ୱାଟର ବଡି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ପାନ୍ଥାଲାସିଆ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲେୟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଡଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଦ ୱେଦର ଫେନୋମେନା ଅକର୍? ୱେଦର ଫେନୋମେନା କୋଉ ସ୍ପିୟର କ'ଣ ଘଟେ? ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ସବୁ କିଛି ଘଟିଥାଏ, ୱେଦର ଫେନୋମେନା ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନେ କ'ଣ ବାୟୁ ରହୁ, ସେଟା ହେଉଛି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର କ'ଣ ଥାଏ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଓଜୋନ ସ୍ଫିୟରଟା ଥାଏ। ଓଜୋନ ସ୍ଫିୟର ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସ୍ଫିୟର ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଓଜୋନ ସ୍ଫିୟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟ
କୁହାଯାଏ। ସେଟା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର କ'ଣ ରେଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ବେତାର ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ କେଉଁଠି ନା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ମେସୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ among the following option is the best example of biotic resource। ବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ ମାନେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି, କେଉଁଟା ରହୁଛି ଜୈବିକ ସମ୍ବଳର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଜୈବିକ ସମ୍ବଳ ମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାରୁଥିବ। ଜୀବମାନଙ୍କ ଦେହରୁ କେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ପଶୁ ସମ୍ପଦ, ସେଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଜୈବିକ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ among the following option are the tools used in mesolithic age। mesolithic age ଯେଉଁଟା mesolithic ରହିଛି, ନିଓଲିଥିକ ମେସୋଲିଥିକ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ରହିଛି, ସେଇ ଏଜ୍ରେ ମାନେ ମେସୋଲିଥିକ ଏଜ୍ରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ମାଇକ୍ରୋଲିଥିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାଇକ୍ରୋଲିଥ ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା କେଉଁ ଏଜ୍ରେ ନା ମେସୋଲିଥିକ ଏଜ୍ରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ରନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଟୁ ସାଉଥ ପୋଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ସାଉଥ ପୋଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ଗ୍ଲୋବ୍ର ଉପରଟା ରହିଲା କ'ଣ ନା ନର୍ଥ, ତଳଟା ରହିଲା ସାଉଥ। ଉପରଟା ରହିଲା ଉତ୍ତର ମେରୁ, ତଳଟା ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ଉତ୍ତର ମେରୁରୁ ଯେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଜଏନ୍ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇକ୍ୱେଟର ରହିଲା ମଝିର, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟରୁ ୱେଷ୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଇକ୍ୱେଟର। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ମେରୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଯୁଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ରାଘିମା, ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। At which point of the earth at the distance between two meridian is minimum। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ, ଯେଉଁଟାକି କହିଛି ପୃଥିବୀର ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟା କହିଛି ପୃଥିବୀର କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଟେ। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବା ମିନିମମ୍ କେଉଁଠି ହେବ, ସବୁଠୁ ନା ମିନିମମ୍ ହେବ ପୋଲ୍ସରେ। ସବୁଠୁ ପୋଲ୍ସରେ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ପୋଲ୍ସ କଟିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ଗ୍ଲୋବ୍ କରିଦେଲେ ଯେହେତୁ ଉପରେ ରହିଲା କ'ଣ ନର୍ଥ ପୋଲ୍, ତଳେ ରହିଲା ସାଉଥ ପୋଲ୍। ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ପୋଲ୍ ପାଖରେ ସବୁଠୁ କ'ଣ ହେବ ମିନିମମ୍ ହେବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେଉଁଠି ହେବ ଇକ୍ୱେଟର ପାଖରେ ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଇକ୍ୱେଟର। ଏଠି ମିନିମମ୍ ପଚାରିଛି, ମିନିମମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଏଇ ମିନିମମ୍ କେଉଁଠି ନା ମିନିମମ୍ ରହିବ ପୋଲ୍ସ ପାଖରେ। ବୁଝିହେଲା। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।